أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة هناخد في الجيومتري يونت 5 ليسون 1. تعالوا بينا نبدأ حصتنا. وبداية يونت 5 في الجيومتري بنتكلم عن درس اسمه distance between two points. كنا سمعنا الدرس دوت في جريد 6 برضو، ولكن كان على قدنا. كان لو معايا 2 points on the same line horizontal أو line vertical كنا بنقدر نجيب الديستانس بينهم، بس كنا في جريد 6 مجرد ان احنا بنعمل ماينس للكوردينيتس. يعني فور اكزامبل لو عندي بوينت كانت 2 and 5 وبوينت تانية كانت 7 and 5 وعايز اجيب الديستانس بينهم، في جريد 6 كنا بنقول ان الاجابة 7 minus 2 ونعملها في absolute value وبتطلع الاجابة 5 length unit. ده كان في جريد 6. طيب السنة دي نفس الليسن عندنا، ولكن I can find the distance between any two points whatever بقى the two points are parallel to x or parallel to y axis. اقدر اجيب الديستانس between any two points، والحقيقة ان ده درس مهم جدا 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 في حياتنا وبنستخدمه. يعني انا ممكن اقدر احدد المسافة بيني انا وانا قاعد هنا في مصر وبين مواطن تاني قاعد في بلد تانية. ممكن احدد المسافة بيننا لو انا عارف التو كوردينيتس بتاعت البوزيشن بتاعنا. انا قاعد في بوينت اسمها x and y وهو قاعد في بوينت اسمها x and y x2 and y2. اقدر بالرول اللي هناخدها النهاردة احدد الديستانس بينهم. طيب هنبدأ الحلقة بتاعتنا بفيديو من بنك المعرفة المصري EKB نركز فيه، ودي بداية الحلقة. يلا بينا. Hello. Could you calculate the distance between the two cars? Firstly, let's imagine the two cars represent 2 points on the coordinate plane such as A and B. If I told you that A equals x1, y1 and B equals x2, y2, and if we have another point C which makes a right-angled triangle with A and B in C, we could easily get that. AC equals x2 minus x1 and BC equals y2 minus y1. After applying Pythagoras Theorem, we obtain the length of AB such as AB equals square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, when x2 minus x1 square is the square of the difference between the x coordinates and y2 minus y1 square is the square of the difference between the y coordinates. Now we are able to deduce that the distance between the 2 points A and B equals the square root of difference of x coordinate square plus difference of y coordinate square. Now, could you think and calculate the distance between the two cars if A equals 2, 3 and B equals 5, 6? Use the midpoint rule to calculate the distance between A and B. Then check out that your answer is square root 18. It is recommended to replay the video if you find any difficulties. وزي ما شفنا في الفيديو ان الديستانس between any two points has a rule. عندنا رول بنقول the square root of the square of the differences between x، يعني بعمل براكت x minus x all power 2 x2 minus x1 all power 2 بلس في براكت تاني y2 minus y1 all power 2. كل دول تحت السكوير روت. دي تقدر تجيب لي الديستانس between any two points. طيب عندنا شوية ملحوظات بقى. The distance between any point وليكن x and y and the x axis اقدر اجيبها ازاي؟ distance between any point and the x axis هي عبارة عن absolute value of the coordinate y. يعني هاخد الرقم اللي عند الواي واحطه في absolute value وهي دي الديستانس. يبقى لو قال لي distance between point and the x axis
هناخد الكوردينيت y ونحطه في absolute value وهي دي الإجابة. طيب الملحوظة الثانية the distance between any point xy and the y axis. لما يقول distance y axis هاخد coordinate x واحطها جوه absolute value وهي دي الديستنس. تالت حاجة لو قال لي the distance between the point xy and the origin point. طبعا كلنا عارفين origin point اللي هي 0 and 0. لو جينا نطبق الرول اللي احنا درسناها النهارده هنلاقي نفسنا ان احنا بنكتب x minus 0 all power 2 plus y minus 0 all power 2. طيب ما نكتبها دايركت على طول لو في origin x squared plus y squared. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل الاول وده عن الرول عموما. بيقول لي the distance between the two points A 2 and 3 B 5 and 7. نعمل ايه؟ الرول بتاع الدرس النهارده اللي شفناها في الفيديو. هنقول ان AB equals root، وطبعا زي ما احنا شايفين كده انا عندي دي x ودي y for the first point هتبقى x1 y1، وعندي هنا برضو x and y for the second point هتبقى 2 and 2. الرول كانت بتقول x2 minus x1 يعني ال 5 minus ال 2 هنحطهم في براكت ونحط عليهم باور 2 بلس y2 اللي هي 7 minus y1 اللي هي 3 all power 2. هنحسب دي هتطلع لي الإجابة 5. بقول جنبيها زي سنتيمتر متر ديسيمتر فبقول length unit أو unit of length. طيب نشوف example تاني. بيقول لي the distance between the point 2 and negative 3 and the x-axis. دي الريمارك اللي لسه قايلينها. لو قال لي distance between point and the x-axis برافو نعمل absolute وناخد الرقم بتاع الواي اللي هو النيجاتيف 3. absolute نيجاتيف 3 يعني equal 3 وبرضو نكتب length unit. طيب نفس الكلام number 3 the distance between the point negative 3 and negative 5 and the y-axis هتبقى الإجابة absolute value. هو قال لي distance بين point y-axis هاخد الكوردينيت بتاع x اللي هو negative 3 وهتطلع الإجابة equal 3 length unit. طيب distance between the point negative 3 and 4 and the origin point. في حد هنا ممكن يقول لي يا مستر الاوريجن اللي هو 0 0، وانا هعمل الرول اللي اخدناها النهارده وهطبق الرول واقول له ممكن تستخدم الملحوظه وبرده دي اسرع والاثنين هيطلعوا نفس الاجابه. طيب الملحوظه بتقول distance between point and origin يبقى هنقول equals the square root of x squared يعني نيجاتيف 3 باور 2 plus y squared يعني 4 باور 2. طبعا 3 باور 2 is 9 ونيجاتيف 3 باور 2 also is 9. 4 باور 2 is 16. 9 plus 16 25 under the square root هتكون الإجابة 5 length unit. ونشوف الإكزامبل اللي بعده. بيقول لي prove that A, B, C are vertices of an isosceles triangle then find its area. بيقول لي معاك A و B و C prove ان دول 3 points هما ال vertices of isosceles triangle و find الاريا بتاعته. حد يفكرني كده هو الايسوسيلس تراينجل كان بيتميز بايه؟ ايوه الايسوسيلس تراينجل كان عنده two sides are congruent. يعني ايه congruent؟ يعني they have the same length. يعني the distance between the vertex and the first point is equal to the distance between the vertex and the second point. طب يبقى انا اقدر استخدم الرول بتاعتنا النهارده ان انا اعمل بروف ان التراينجل دوت ايسوسيلس. يلا نبدا في النوع ده من الاسئله. لو اي نوع تراينجل هنجيب الثري سايد لينس، يعني هنجيب AB بصوا كده AB وهنجيب BC وهنجيب AC، هم دول الثري سايدز. طب هنجيبهم بايه؟ بالرول اللي درسناها النهارده. طبعا الاول لو قلنا AB يبقى هنركز على الاي والبي بس زي ما اتفقنا. الاكس مع الاكس هنحطهم مع بعض ماينس وباور 2، يعني the difference between x coordinates square او the square of the difference
of the two coordinates of x. طيب بلس اللي بره البراكت بلس الديفرنس اوف واي اللي هي الزيرو عند الفور. طيب برضه هنحطهم باور 2. هنطلع الاجابه طلعت روت 52. هي طلعت لي كده روت 52. ما تحاولش تعملها ديسمال. ده لو فاكرينه كان irrational number. هسيبها زي ما هي روت 52 بس هقول انها لينس يونت. يلا نجيب السايد الثاني وهو كان بي سي. السايد بي سي كان سكوير روت. هبص على البي والسي بس. يلا الاكسات مع بعض x and x يعني 3 and 1. 3 minus 1 all power 2 او 1 minus 3 all power 2 الاثنين صح. بلس الواي مع بعض يعني 4 and negative 6. هتكتب 4 minus negative 6 او negative 6 minus 4 both are correct بسبب باور 2. طيب لما حسبناها حد يقول لي يا مستر في بلس هنا. ازاي دي بلس؟ ما احنا قلنا minus negative 6 ونيجاتيف او نيجاتيف تايمز نيجاتيف equals positive. نيجاتيف تايمز نيجاتيف او ماينس تايمز نيجاتيف. طيب والبي سي طلعت ب 100 روت 104 لينس يونت. والسايد الثالث اي سي بنجيب الاجابه بتاعته لقيناه روت 52. انا كده معايا two sides are equal in length اللي هما AB and AC are equal in length. وبكده يبقى triangle is isosceles. يبقى the triangle ABC is an isosceles triangle with the vertex A. طيب بعد ما قلت ان هو isosceles triangle عايز اجيب الاريا بتاعته. طيب ده الايسوسيلس ترينجل وقلنا AB equals AC الفيرتكس A. الاريا بتاعته عباره عن half times base times height. طيب البيس اللي هي BC والهايت اللي هو AD. طب البي سي ومعايا الاجابه بتاعته اهي اللي هي روت 104. فاضل لي ازاي اجيب AD. طيب فاكرين احنا كنا في تانية اعدادي بنقول the perpendicular اللي هو الهايت AD دوت the perpendicular from the vertex of the isosceles triangle. البربنديكولار اللي بينزل من الفيرتكس بتاعت الايسوسيلس ترينجل bisect the base بيقسم البيس تمام and bisect the vertex angle. انا محتاج bisect the base دي. البيس بتاعتنا بي سي كانت روت 104 يبقى اعملهم divided 2. هو حد يقول 104 divided 2 لا روت 104 divided 2 يعني half روت 104 او اقول روت 104 over 2. يبقى معناها ان البي دي بس هي روت 104 over 2 وانا معايا الاي بي. طب ما هو الترينجل اي بي دي دوت is right angle triangle. اقدر عن طريق Pythagoras Theorem ان انا اجيب اللينس بتاع AD. تعالوا نشوف الكلام دوت. زي ما قلنا ان البربنديكولار بيعمل ديفايد او بايسكت للبيس يبقى بي دي هي half the length of BC او BD equal CD equals root 104 over 2 واسيبها كده زي ما هي. والترينجل رايت يبقى نقدر باستخدام بايثاغورس ان انا اقول ان AD اللي هو الهايت is equal to the square root of AB squared minus BD squared والاثنين معايا اللينس بتاعهم. يبقى هنا AB اللي هو روت 52 squared minus روت 104 over 2 squared. لو حسبتهم مع بعض هيطلعوا 26 يبقى AD equal root 26 يعني ال AD دوت طلع روت 26. طب كده انا معايا الهايت ومعايا البيس. اقول له بسرعه area of the triangle half times base times height. half times the base all كل البيس اللي هي روت 104 times the height اللي هو روت 26 هتطلع الاجابه 26 سكوير يونت عشان اريا. طيب ملحوظات سريعه هتفيدنا في المسائل. بفكركم بكل اللي درسناه في سنه 5 وفي ثانيه اعدادي. area of the square السايد باور 2 سايد لينث باور 2 او half times diagonal power 2 او half times the square of the diagonal. area of rhombus half times diagonal 1 times diagonal 2. كل الحاجات دي هنستخدمها في التمارين. طيب area of circle بتبقى باي r squared والباي بتكون يا اما تسيبها باي زي ما هي يا اما approximately 22 over 7 او approximately 3.14. طيب circumference of a circle 2 by r. وعندي area of trapezium او trapezoid كنا درسناها في يونت 1 لو فاكرين او يونت الجيومتري first unit of geometry
كان middle base times height، يعني base 1 plus base 2 over 2 times height. area of triangle اللي لسه مستخدمينها half times base times height. طيب جزء مهم جدا، how to determine the type of the quadrilateral. انتوا عارفين الكوادريلاترالز اللي عندنا اللي هم 4 sides، ازاي احدد نوعه؟ يعني ايه نوعه؟ يعني عندي الكوادريلاترال ده ممكن يكون parallelogram، ممكن يكون trapezium، ممكن يكون سكوير، ممكن يكون رومبس، ممكن يكون ريكتانجل. تمام؟ ازاي احدد نوعه؟ عن طريق distance between two points. تعالوا نشوف. افتكروا معايا البروبرتيز بتاعه الباراليلوجرام، ان الباراليلوجرام each two opposite sides كانوا equal in length. طب حلو، يبقى اقدر استخدم distance between two points ان انا اجيب opposite sides equal in length، بس اقول each two opposite sides. يبقى in the parallelogram each two opposite sides equal. طيب in the rectangle نفس الكلام، each two opposite sides are equal in length. طب ما كده يا مستر هيبقى parallelogram. قال لي لا، زود عليها the two diagonals are equal. يعني برضو اجيب ان two diagonals are equal in length، يعني بيزود على الباراليلوجرام ان الدياجونالز بتوعه equal، وكده يكون rectangle. طيب نمبر 3 the rhombus all sides are equal in length. الفور sides هيكونوا equal وبكده يكون rhombus. طيب والرابع كان السكوير، وده مجمع الحاجات مع بعض، يعني الفور sides هيكونوا equal in length وفي نفس الوقت التو diagonals هيكونوا equal in length. طيب نشوف example بيقول لي prove that the points A, B, C and D are vertices of rhombus and find the area of the rhombus. اعتقد احنا وضحناها. يلا عشان اجيب بقى اي كوادريلاترال ركزوا معايا ايه المطلوب مننا. فور سايدز لازم نجيبهم اللي هم، ركزوا معايا، AB وبعدين BC وبعدين CD وبعدين AD. هنلاقيهم بالترتيب اهم. طيب انا لازم اجيب الفور سايدز دول، هجيبهم ازاي؟ distance between two points. يلا بينا. AB الاول روت واطبق الرول، ادي الاي وادي البي، الاكس مع بعض باور 2، الواي مع بعض باور 2، ما تنساش السكوير روت، تطلع الاجابه روت 26. يلا بنفس الطريقه اي سي، بنفس الطريقه بي سي وبي دي وسي دي واي دي. هنلاحظ ان انا جبت الفور سايدز وكمان التو دايجونالز. طب فين هم الفور سايدز يا مستر؟ اللي انا كاتبهم على جنب، اي بي وبي سي وسي دي واي دي، هم دول الفور سايدز. بصوا على الانسر بتاعتهم، روت 26 روت 26 روت 26 روت 26. فور سايدز ار ايكوال ان لينث، يبقى الكوادريلاترال دوت نوعه رومبس. طب انا جبت التو دايجونالز ليه؟ التو دايجونالز هم اللي هيجيبوا لي الاريا المطلوب الثاني في السؤال، and find the area. فاكرين الاريا قلنا عليه؟ half times diagonal 1 times diagonal 2. ادي diagonal 1 4 روت 2 وادي diagonal 2 6 روت 2، يبقى area of rhombus هتكون equals half d1 times d2، ادي الهاف، و4 روت 2 times 6 روت 2 هنحسبها هتطلع 24. اكتب لينس يونت ولا سكوير يونت؟ اتس اريا سو اتس سكوير يونت. طيب بنستخدم برضو نفس الليسن لو عايز احدد the type of the triangle according to measure of its angle. ايه ده؟ حتى دي ده المفروض دي distance يعني sides، ايه علاقتها؟ نرجع لتانية اعدادي. فاكرين في تانية اعدادي لما كنا بنحدد classifying the triangle according to the measure of its angles by using Pythagoras، اللي هي ازاي؟ يعني لو جالي سؤال زي كده بيقول لي حدد نوع triangle، classify او determine the type of the triangle according to the measure of angle، يعني 3 انواع: acute angle triangle، right angle triangle، obtuse angle triangle. ازاي اقدر احدد نوع عن طريق الديستانس؟ اول حاجه find the 3 sides of the triangle. بصوا انا سايبها لكم اهي جنرال، هنجيب AB وBC وAC، جبت 3 sides. وبعدين تانية اعدادي square the 3 sides، انا مش عايز السايدز نفسهم، square the 3 sides. يعني هجيب AB square، يعني اعمل سكوير للانسر اللي طلعت، هعمل AC square، هعمل BC square. طب وبعدين هختار the longest side، اطول واحد فيهم، ونحطه في مقارنه لوحده with the sum of the other two sides، يعني the longest side alone
والاذر تو سايدز بلس sum of the other two sides السكويرز بتاعتهم. يعني if the longest side square is greater than the sum of the squares of the other two sides زي ما احنا شايفين كده، نوع الترينجل بيكون obtuse angled triangle. طيب لو كان ال longest side square او the square of the longest side equal to the sum، يعني ما طلعش بقى، ما كسبهمش بقى وما طلعش اكبر منهم، طلع equal to the sum of the squares، هيكون نوع الترينجل right angle triangle. دي كانت converse of Pythagoras Theorem في تانية اعدادي. طيب ولو كان ال longest side square is less than the sum of the other two sides squares، ده معناه ان الترينجل دوت acute angle triangle. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل دوت. بيقول لي prove that A, B, C are the vertices of a right angled triangle. طيب هو ده اللي بنتكلم فيه. بدل ما بيقول لي determine or classify the type of the triangle، قال لي لا prove ان الترينجل ده right. طيب انا قلت step number 1 find the three lengths of sides، يعني اجيب AB BC AC. اجيبهم ازاي؟ عن طريق distance between two points. يلا بينا ورقة وقلم ونحل مع بعض. هجيب الاول AB. AB دي الرول بتاعتنا، length of any side هستخدم الرول دي. طيب يلا نجيب AB. ال A وال B هناخد الاكس مع الاكس، يعني 3 والنيجاتيف 4 مع بعض وما بينهم ماينس، عليهم براكت باور 2 ثم بلس البراكت الثاني للواي، يعني 2 مع ال1 2 مع 1 وما بينهم ماينس، او 1 مع 2 all باور 2. كل دول تحت السكوير روت. طلعت لي الاجابه 5 روت 2 لينس يونت. اليو اختصار لينس يونت. اوكي طيب انا جبت السايد الاول، يلا نجيب السايد الثاني بي سي بنفس الطريقه، بس نركز على بي وسي، مالناش دعوه بالايه. برضو الاكس مع بعض في براكت، الواي مع بعض في براكت، ما تنسوش ما بينهم ماينس، عليهم باور 2 between them بلس. طيب طلع السكند سايد 2 روت 10. طب الثيرد سايد اي سي طلع روت 10. طيب اولا ده عشان يبقى تراينجل، لو فاكرين برضو درسناها في تانية اعدادي، لازم the sum of lengths of any two sides is greater than the third. فاكرينها دي؟ يعني اي اتنين من دول لو عملتهم بلس لازم يكسبوا التالت. دي اللي هي the points are not collinear، كانت في تانية اعدادي. طيب خلينا الاول نقول انا عايز احدد نوع الترينجل ان دوت right angle triangle. اعمل ايه؟ اختار the greatest side. طب الجريتست سايد هنا مين؟ يا ترى 5 روت 2 ولا 2 روت 10 ولا روت 10؟ طبعا الجريتست سايد او اللونجست سايد عندي هنا اللي هو AB. الاي بي هنا اللي هو 5 روت 2. طيب 5 روت 2 اللي هي اصلها روت 50، اما 2 روت 10 اللي هي اصلها روت 40، فروت 50 طبعا هي الكسبانه، وممكن استخدم الكالكوليتور عشان اعرف مين فيهم الاكبر. الاكبر عندي هو اي بي. انا هعمل سكوير لل3 سايدز، يعني هجيب اي بي سكويرد روت او 5 روت 2 باور 2 هتطلع 50، 2 روت 10 باور 2 هتطلع 40، روت 10 باور 2 هتطلع 10. فاكرين كنا بنقول ايه؟ the square of the longest side لوحده اللي هي ال 50، والاثنين التانيين نعملهم بلس، يبقى 40 بلس 10 تطلع الاجابه 50، وبكده 50 is equal to 50. so the triangle is right angle triangle لان واحد اكبر من الاثنين التانيين. طيب الاريا اوف right angle triangle بجيبها ازاي؟ half time base time height. طب البيس والهايت مين؟ the shortest two sides اللي كانوا معايا في السؤال، السايدز مش السكوير بتوعهم. طيب يبقى half times 2 روت 10 times روت 10، اخترت اصغر اثنين ماليش دعوه بالهايبوتنيوس، طلعت الاجابه 10 سكوير. الملحوظه السريعه عشان نعمل بروف ان البوينتس A and B and C on the same circle، انتوا عارفين السيركل بيبقى ليها سنتر في النص، فبنجيب MA، يعني بنجيب السنتر M مع البوينت A والسنتر M مع البوينت B والسنتر M مع البوينت C بيكونوا ايكوال، وكل واحده منهم هي الراديوس. طيب تعالوا بينا نحل الاكزامبل دوت على البورد ونكمل مع بعض.
ونشوف الاكزامبل ده مع بعض. Prove that the points A, B, C lie on a circle whose center is the point M, -1 and 2. Then find the circumference whereby equals 3.14. زي ما قلنا في الملحوظة اللي قبليها، عشان أعمل proof circle هجيب كل point مع الام. يعني مطلوب مني أجيب distance AM و distance BM و distance CM. يعني هعمل الرول 3 مرات. ادي MA او AM معناها عيني على الA وعلى الM، هعملهم في الرول، طلعت الإجابة 5 length unit. بنفس الطريقة هنجيب MB عيني على الM والB. طيب طبقت الرول، طلعت الإجابة برضو 5. بنفس الطريقة MC طبقت الرول ما بين M و C، طلعت الإجابة 5. وبكده أقدر أقول since MA is equal to MB is equal to MC equals to 5, so A and B and C lie on a circle whose center is M. طيب المطلوب الثاني كان بيقول find its circumference. فاكرين السيركمفرنس؟ لسه مراجعين عليه 2 by R. طب مين الار يا مستر؟ MA MB MC equals 5 كلهم هم الار. وبكده اقدر اقول circumference equals 2 by R. ال2 زي ما هي، الباي substitute its value 3.14، والار اللي هي 5 اللي انا جبتها هحسب الاجابه هتطلع 31.4. السيركمفرنس زي اللينس برضو لينس يونت. ونشوف اخر اكزامبل معانا. If the point A x and 3, the point B 3 and 2, the point C 5 and 1, and AB equals BC. المعلومة اللي عندي إن distance between A and B is the same as distance between B and C. Then find the value of x. ملاحظين إن في هنا coordinate مش موجود، عايزين نجيبه. لو عرفنا المعلومة إن AB equals BC. طب يلا نبدأ بالمعلومة اللي عندنا. يعني ايه AB equals BC؟ يعني اقدر اطبق الرول بتاعت AB. طيب عيني على الA والB ويلا نكتب الرول بتاعتها. الرول بتاعتها اللي بتقول x minus 3 الاكسات مع بعضهم باور 2 بلس الواي مع بعض 3 minus 2 باور 2. اللي انا جايبه دوت هو AB is equal to BC. يلا بقى معانا البي والسي مع بعض، يبقى the square root of الx مع بعض 3 and 5 أو 5 and 3 as you like. 5 and 3 power 2 plus يلا الواي مع بعض. أنا قلت 5 and 3 فبقول 1 and 2 power 2. طيب المطلوب مني اعمل simplify. يعني ايه simplify؟ ادي الروت زي ما هو x minus 3 all power 2، مش هعمل فيها حاجه دلوقتي. طيب 3 minus 2 all power 2، 3 minus 2 equals 1، و1 power 2 معناها 1 equals الناحيه الثانيه 5 minus 3، 5 minus 3 equals 2، 2 power 2 يعني 4. طيب وهنا 1 minus 2 negative 1 power 2 هتطلع ب 1، يبقى انا عندي هنا 4 وهنا 1. 4 plus 1 equals 5 يعني root 5. يلا نحل زي الايكويجن. لو معايا 2 sides زي كده وعايز احل واعرف الفاليو اوف x، هعمل by squaring both sides or by square both sides. يعني ايه square both sides؟ يعني هنخلي الليفت هاند سايد باور 2 والرايت هاند سايد باور 2. هو لما اعمل باور 2 على روت، مش الاجابه بتطلع اللي تحت الروت بوزيتيف؟ يعني x minus 3 باور 2 بلس 1، ان باور 2 عكس الروت. طيب equals روت 5 برضه نعملها باور 2 ما حدش ينساها، هتطلع 5. طيب وبكده دي ايكويجن زي اللي خدناها في اولى وثانيه اعدادي. طيب
اول حاجه بلس 1 هعمل الانفرس بتاعها يعني ماينس 1 both sides، او بقول بودي بلس 1 الناحيه الثانيه بعكس الساين. يبقى انا عندي x minus 3 power 2 equals 5 minus 1، و5 minus 1 equals 4. طيب عايز امشي باور 2، فاكرين مشينا الروت بايه؟ بالباور 2. طب عايز امشي الباور 2، ايوه هحط الروت، بس ستوب. افتكروا في تانية اعدادي وفي اولى اعدادي لو عايز تمشي الباور 2 والانفرس بتاعته بنحط positive or negative the square root، مش square root بس. يعني هقدر اقول دلوقتي ان x minus 3 من غير الباور 2 equals positive or negative the square root of 4. طيب وبكده يبقى انا معايا x minus 3 equals positive and negative وسكوير روت اوف 4 اللي هو 2. انا كده معايا 2 equations. نركز كده. الاولى ان x minus 3 equals positive 2، والثانيه ان x minus 3 equals negative 2. يلا نجيب الاكس لوحدها. x equals هنودي negative 3 to the right side بعكس الساين، بدل minus 3 تبقى plus 3، تبقى الاجابه 5. هودي النيجاتيف 3 to the right side positive، يبقى الإجابة هتكون، خدوا بالكم انتوا بتودوا الناحية التانية بالبلس بدل ماينس بلس، نيجاتيف 2 بلس 3 هتطلع 1. يبقى الإكس اللي هنا can be equals 5 or can be equals 1. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاع distance between 2 points، وعرفنا ان احنا ممكن نستخدمه في أكتر من حاجة. وإن شاء الله نلتقي في دروس جديدة، وإلى اللقاء.